Good morning, dear students. Welcome to Mathematics Online classes. Dear student, yesterday I already explained some concepts. So in geometric progressions. So once again, I revised that formulas. So that is first one, nth term of a GP. Geometric progression, it is abbreviated GP. So that is nth term of a GP is equal to AR is equal to A into R to the power of n minus 1. So next, sum to n terms of GP, sum of the geometrical progression. So in two formula is there. So that is first one, Sn is equal to A into R to the power of n minus 1. R to the power of n minus 1 divided by R minus 1, that is R greater than 1. Another one, Sn is equal to A into 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R, that is R less than 1. Okay, so another one formula is there. So that is S infinity. ನೋಡೋಣ ಅದು ಯೂಸ್ ಆದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ S infinity ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅವನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ nth 20th term, find the 20th term and nth term, find the 20th term and nth term of GP 5 divided by 2, 5 divided by 4, 5 divided by 8, etc, etc, etc. Dear students, here first term A is equal to 5 by 2 ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 by 2 ನೀವೇನ್ ಕಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 20th ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ A20. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ nth ಟರ್ಮ್, ಫಸ್ಟ್ nth ಟರ್ಮ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. an is equal to what? A into R to the power of n minus 1. So that's why here first you should find out A and R common ratios. So common ratios ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನು ಹೇಳಿದೀನಿ? ಸೊ R is equal to A2 divided by A1. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? A1, A2, A3, A4, A5, etc, etc. You want R A2 divided by A1. Next A3 divided by A2. Next A4 divided by A3, etc. So therefore R is equal to, in this case R is equal to 5 by 4 divided by 5 by 2. 5 by 4 divided by 5 by 2. So in this case 5 divided by 4 into 2 divided by 5. Here 5 cancel, 2 ones are 2 twos are. Therefore R is equal to how much? 1 divided by 2. R is ಬಂತು ನಮಗೆ 1 by 2 ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. an is equal to AR to the power of n minus 1. Okay, this is the nth term of a GP. So next here find out first nth term. nth term na means an is equal to, A is equal to how much? 5 by 2, 5 divided by 2 into R is equal to how much? 1 by 2 whole to the power of n minus 1. So this is the result of an is equal to 5 by 2 into 1 by 2 whole to the power of n minus 1. Okay, this is nth term. ಸಾಕಿಷ್ಟು nth term, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 20th term ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 20th term ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ 20th term A20. So therefore A20 is equal to 20th term ಹಾಕಿ put in the place of n is equal to 20. So 5 divided by 2, 1 by 2 whole to the power of 20. 20 minus 1. n is equal to what? 20. 20 minus 1. ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಸಾಕು. A into R to the power of n minus 1. So 5 by 2 into 1 by 2 whole to the power of 20 minus 1, 19. So this is actually, this is right. 20th term is this one. Otherwise you multiply ಮಾಡೋದು 1 whole to the power of 19, 1 whole to the power of 19, 1. Next 2 to the power of 19.
2 to the power of 19 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು 1 divided by 2 to the power of 19. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋಡಿ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 5 divided by 2 into 1 or 1 2 to the power of 19 ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ones are 5. This is in the form of a, ನೋಡಿ look here, if no values of the that power it is considered 1. This is in the form of a to the power of m into a to the power of n. A to the power of m into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. A to the power of m plus n. A to the power of m plus n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ 2 to the power of 1 plus 19. 2 to the power of 1 plus 19. So that is equal to 5 divided by 2 to the power of 20. So this is 20th term ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 20th term ಏನು 5 divided by 2 to the power of 20. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ n is equal to 5 by 2 1 by 2 to the power of n minus 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟು ಸಾಕು, ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ put this value, no problem, this is also right. ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ 5 by 2 1 to the power of n minus 1 1. So any number to the power of 1 that is equal to 1. Okay, next similarly 2 to the power of n minus 1. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು 5 by 2 into 1 to the power of n minus 1 1, 2 to the power of n minus 1 2 to the power of n minus 1 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 5 ones are 5. So 2 to the power same as it is here, a to the power of m into a to the power of n, a to the power of m plus n. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಬರ್ತದೆ 2 to the power of n ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ here plus 1 minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. a to the power of m into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸೀಸ್. ಕೆಲವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಇಷ್ಟೇ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ಕಡಿ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವ ಕೆಲವು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಅವ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಆನ್ಸರ್. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ 5 to the power of 2 to the power of n ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಾಕ ಅಂತಾವ. ಈ ತಿಳಿದು ಓದೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಯಾವನೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಫೈಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so next find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೀರಿ, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ r is equal to 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. r is equal to what? 2. and ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗಿವನ್ a8 term, a8 is equal to how much? 192. Find the 12th term. Find out a12. Find the 12th term ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು. ಸೊ ಏನೇನು r is equal to ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ r is equal to 2. 8th term is 192. 8th term is 192. Find 12th term. 12th term ನ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. 12th term ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. an is equal to what? ar to the power of n minus 1. ar to the power of 1 minus 1. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. a8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a8 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. a8 is equal to a into a. A is not given. First you should find out a values.
ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ A12 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A12 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. A12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು A is not given, R is given, N is given, N is equal to what? 12. So then you should find out here A values ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. So that's why use this condition, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. A power 8 is equal A8 is equal to 192. ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. R is equal to ಏನು 2 to the 4 of N is equal to what? ನೋಡಿ in the place of N is equal to what? 8. ಇಲ್ಲಿ 8 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 8 minus 1. A8 is equal to 192 is equal to A into 2 to the power of 7. ಈಗ ಬರೀರಿ 2 to the power of 7. So 192 ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? A ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. A is equal to ಏನಾಗ್ತದ? So 192 divided by 2 to the power of 7. So next 2 to the power of 7 ಎಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು? 2 to the power of 7 how much ಎಷ್ಟು? ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 128 ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ರಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So therefore ಇಲ್ಲ ಬರೀತಿ ನೋಡಿ A is equal to 192 divided by 128. ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. 128 ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟು 2 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. 2 9s 18, 2 1s 2, 2 6s 2 4s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ ರಫಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 192 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 128. 192 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 128 ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 128 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 64. 1 minute ರಫ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. 192 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 128. 128 ಅಂತಂದ್ರೆ 64 2s 64 ನೋಡ್ರಿ 64 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 64 2s ಇದು ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 64 ಇಂದ 64 2s 64 3s ಬೇಕಾದ್ರೆ 64 into 3 ಮಾಡೋಣ. 64 into 3 3 4s 12 1 3 6 18 192 ಬಂದಿದೆ. ಇದು 64 into 2 128 ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ A is equal to ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ 3/2. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತವೆ. 2 to the power of 7 ಈ 2 to the power of 7 ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮುಂಚೆಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2 into 2 into 2 into ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಲೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 into 2 into 2 into ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 128 ಅಂತ. ನೀವು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೆದು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ? 64 ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. 64 2s 64 3s ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲ 2 2 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. therefore A is equal to how much? 3/2. ನಮ್ಗೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ A12. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. AN is equal to AR to the 4 of n minus 1. A12 is equal to n is equal to 12. A ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3/2. R is equal to already given. R is equal to ಎಷ್ಟು? 2 to the 4 of n ಅಂದ್ರೆ 12 minus 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. A12 is equal to 3/2 2 to the 4 of 11. 2 to the 4 of 11. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀಬೋದಾ? 3/2 into 2 to the 4 of 11 ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 2 to the 4 of 10 into 2 10 to 2 to the 4 of 1 ಬರೀಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 3 into 2 to the 4 of ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 into 2 to the 4 of 10 ಟೋಟಲ್ 2 to the 4 of 3 into 2 to the 4 of ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 to the 4 of 11 ಬರಬೇಡಿ. 2 to the 4 of 10 ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 minute ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಾ? 3/2 into 2 to the 4 of 11 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1024 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 1024 ಬರ್ಬೋದು. 1024 ಬರೀರಿ. 1024 ಬೆಸ್ಟ್. 1 minute 2 to the 4 of 10 into 2 ಬೇಡ ಇದು
ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 3 ಇಂಟು 2 to the power of 10 ಅಂದರೆ 1024 1024 ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿ 1024 ಇಂಟು 3 3072 3072 ಓಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ 3 4s are 12 2 1 3 to 6 1 7 3 0 0 3 1s are 3 therefore A12 is equal to 3072 ಓಕೆ look here ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ given values r is equal to 2 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು r ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅಂಡ್ 8th ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ದು ಇದರ T10 ಅಂತ ಬರೋದು 8th ಟರ್ಮ್ ಅಂತ T8 ನೀವೆಲ್ಲ SSLC ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓಕೆ T8 ಅಂದ್ರೆ 8th ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ A8 that is equal to 192 so an is equal to a into r to the power of n minus 1 A8 first find out what find out in A12 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ find out A12 ಎಷ್ಟು how much ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ A12 ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ A12 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು A ಬೇಕು R ಬೇಕು N ಬೇಕು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 12 A ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ is not given so use this condition find out A is equal to 3/2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ n is equal to 12 ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A12 3/2 ಬಂದಿರ್ತದ r is equal to 2 12 minus 1 ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ನ ಬರೀರಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ದ 5th ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 5th, 8th and 11th terms are 11 terms are ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 11 terms are P, Q and S ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ 5th term is P ಅಂತೆ 8th term is Q 11th term is S show that ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ show that Q square is equal to PS ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ 5th term is P 8th term is Q 11th term is S so then show that Q square is equal to PS Q square is equal to PS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ದುಃಖಿಯ ಫಸ್ಟ್ 5th term ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ 10th term ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ an is equal to ar to the power of n minus 1 okay so a fifth ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು is equal to a into r to the power of n ಅಂದ್ರೆ ಏನು 5 minus 1 so a5 is equal to ar to the power of 4 called equations 1 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ತಗೋತೀರಾ 1 ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಟರ್ಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ A8 is equal to ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ n is equal to 8 ಫಾರ್ಮುಲಾ a into r to the power of 8 minus 1 A8 is equal to ar to the power of 7 8 minus 1 7 ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A11th is equal to A11 is equal to ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ A11 is equal to formula A into r to the power of 11 minus 1 A11 is equal to AR to the power of 10 ಇದನ್ನ equations 3 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ equations 3 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ equations 2 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ A to the power of 8 AR to the power of 7 take equation 2 square on both side ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು
ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಐತ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಪಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಪಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಪಿ. ಏತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯೂ. ಏತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದು ಬರೀರಿ. 11th ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್. ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಬರೀರಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಏನು, p is equal to a r to the 4 of 4 because here given fifth term is p, 8th term is q, 11th term is s, nth term is a r to the 4 of n minus 1. a fifth is equal to ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದ. ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ p. a5 ನಾವು ಏನು ಹಾಕಬಹುದು, p ಹಾಕಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ a8 is equal to q, a11 is equal to s. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ 2 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 2 ಇಂದ, ಫ್ರಮ್ 2 ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ 2 ಇತ್ತು ನೋಡಿ, q is equal to, ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಶೋ ದಟ್ q square is equal to ps. That's why I am taking equations 2. So q is equal to a into r to the power of 7. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a r to the power of 7 whole square. So q square is equal to a whole square, a square, r ನೋಡಿ r 7 whole square, a to the power of m whole to the power of n, a to the power of m whole to the power of n, a to the power of mn. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, r to the power of 7 2s are 14, 7 2s are 14. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ, a to the power of m whole to the power of n, law of indices ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, a to the power of m whole to the power of n is equal to a to the power of mn. So a to the power of m whole to the power of n, 7 2s are 14. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಬರಬೇಕು, ps ಬರಬೇಕು. ಯು ಸಿ ps ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a r to the power of 4 ಇದೆ, s is equal to a r to the power of 10 ಇದೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ a into a, ಈ ತರ ಬರೆಯೋಣ, a into a, a into a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ r to the power of 4 ನಾವು, ಸೊ r into ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ, r to the power of 4 into r to the power of 10 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಸೊ here r to the power of 14 can be written as r to the power of 4 into r to the power of 10, a to the power of m into a to the power of n, a to the power of m into a to the power of n, a to the power of m plus n, 4 plus 10 14. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 into 2 into 3 into 5 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 16. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, 2 into 3 into 2 into 5 ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಇಂಟು ಇದು a r to the power of 4 ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ, a r to the power of 10 ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a to the power of 4 p, a to the power of 10 yes, therefore q square is equal to ps. This is proof. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ p, ಸೊ 8th ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ q, 11th ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ s, then show that q square is equal to ps. Okay dear students, you take this formula, an is equal to a into r to the power of n minus 1. First find out fifth term, a fifth. According to a fifth, a into r to the power of 5 minus 1. Already given fifth term. Fifth term means p. Right here p. A r to the power of 4. Similarly 8. Similarly 11. Next, you take this equation. ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ ತಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯು ಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, q square is equal to ps. q square is equal to ps. That's why you take this. q is equal to a to the power of 7. So you write here q is equal to a to the power of 7. Squaring on both sides. q whole square, q square. a into r to the power of 7 whole square. q square, a whole square, r to the power of 7 2s are 14. So a square split into a into a. r to the power of 4 is split into r to the power of 4 into r to the power of 10. ಬರ್ಕೋಬೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ a to the power of m, no power it is considered
1 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಹಾಕಲಿ a power 1 this is in the form of a to the power of m into a to the power of n a to the power of m plus m 1 plus 1 2 okay 2 ನ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ r to the power of 4 10 ಕ್ಕೆ r to the power of 4 into r to the power of 10 a r to the power of 4 a into r to the power of 10 q square is equal to a to the power of 4 p a to the power of 10 is equal to s q square is equal to ps okay na write down this okay dear students so next homework ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 5 ಇವೆರಡನ್ನೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಪುನಃ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು